काका, आज का कार्यक्रम आपके सम्मान के लिए आयोजित किया गया था। केवीओ की तरफ से आपका सम्मान किया गया, कैसा महसूस हो रहा है चुनाव जीतने के बाद? ये कच्छी विश्वास ये हमारे कच्छ के समाज है, कच्छी भाई है और एक मेरा परिवार है। सालों साल के इनके साथ हमारा एक रिश्ता रहा है। पिछले 25 साल से हमारी इनकी दोस्ती है, सभी की डिस्ट्रिक्ट के है। तो उन्होंने आज मेरा स्वागत रखा था और इनके आशीर्वाद से ही मैं विधानसभा में पहुंचा और इनका पूरा सहयोग पिछले 20 साल से मुझे मिला है। इस बार एक एक सोसाइटी में एक एक वोट निकलने में इनकी बड़ी भूमिका रही है और ऐसे साथ सहकार मुझे ही मिलता रहे, मैं उनकी सेवा करते रहूँ। अंधेरी कर एक परिवार है, उसमें से एक कवियों एक बड़ा समाज यहाँ पे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी न्यूज़। मैं कुणाल सिंगोई, एटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम अंधेरी पूर्व प्रेस्टीज होटल में एक अंधेरी केवीओ समाज के कार्यक्रम में आज उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में हम यहाँ के आयोजकों से आज बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी चंद जी चरला जी, जो चुंबीसी महाजन के पूर्व प्रमुख है और टीम वागड़ के अभी प्रमुख हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि मुर्जी काका मुर्जी पटेल जो यहाँ से विधायक हैं, कि कैसे इनको खुशी महसूस हुई। तो सर बताइए, आप आपके गांव के हैं मुर्जी काका, और कैसा आपने सोचा था कि कभी आपके गांव से गुजरात के प्रतिनिधि जो मुंबई शहर में रहते हैं, ये इस तरह का विधायक बनेंगे तो कैसा महसूस होगा, क्या लगेगा? इस वक्त मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मेरे गांव से निकला हुआ एक व्यक्ति महाराष्ट्र के राजधानी में आके यहाँ अपने व्यक्तित्व को क्रिएट करता है और अपनी एक ऐसी पहचान बनाता है जो पहचान उनको विधानसभा तक ले जाती है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, साथ में हमारे समग्र कच्छ समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि कच्छ का धरती का एक आदमी, एक खेती बाड़ी से काम करने वाला आदमी, एक खेड़ू पुत्र आज महाराष्ट्र विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए पहुँचा है। कैसे उम्मीद रखते हैं कि समाज के प्रति जो मुर्जी काका इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या उम्मीद रखते हैं? मैं तो उम्मीद बहुत करता हूं, क्योंकि मुर्जी काका का जो व्यक्तित्व है मैं बहुत निकट से उन्हें जानता हूं। एक ही गांव के होने के बावजूद भी हम लोग ने राजनीतिक जीवन के अंदर बहुत साथ में काम किया है। सामाजिक क्षेत्र में भी मुर्जी काका के साथ मैं कार्यरत रहा हूँ। इसलिए मुझे ये अनुभव है कि मुर्जी काका जो चीज़ ठान लेते कि ये करना है, तो वो करने के लिए जो भी ताकत लगती है वो ताकत लगाने का उनके पास दम है, उनके पास वो निष्ठा है और वो जो चाहेंगे कि ये अनुसंधान प्राप्त करना है वो जरूर कर पाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। अपने सम्मान समारोह में उन्होंने कहा था कि अब अगले 25 साल तक किसी और के यहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है एक विधायक के तौर पर। क्या आप मानते हैं कि काका अगले 25 साल तक विधायक रहेंगे या उससे आगे जाएंगे? अगर मुर्जी काका लोगों को दिए हुए वादों पे खरे उतरे तो 25 साल बिल्कुल आसानी से वो यहाँ के विधायक रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि लोगों की उम्मीद पे वो खरे ठहरें और इस तरह से काम करें कि हमें गौरव महसूस हो, हमारे कच्छ को उनके ऊपर गौरव महसूस हो कि हम कच्छ का एक बेटा आज महाराष्ट्र के अंदर लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। और वो अगर ये काम करने में यशस्वी हुए तो हमें पूर्ण विश्वास है कि वो आने वाले 25 साल तक यहाँ के लोगों को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। मुर्जी काका आपके गांव से है, मुंबई आकर उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में उनका अच्छा काम किया और आज अंधेरी से वो आमदार बने, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मुर्जी भाई तो हमारे गांव के हैं और इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि गुजरात का हमारे गांव का एक लड़का जो अंधेरी में आके राजकीय क्षेत्र पे इतनी बहुत बड़ी प्रगति करेंगे और महाराष्ट्र विधानसभा में एक कच्छ का आदमी एक नेतृत्व अंधेरी पूर्व का करेगा, ये हमारे लिए सभी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस कारण हमें बेहद खुशी हो रही है कि एक असेंबली में हमारे कच्छ का आदमी हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। उस बात से हमें काफ़ी गौरव हो रहा है।
हम इस वक्त अंधेरी पूर्व स्थित प्रेस्टीज होटल में अंधेरी केवी सेवा समाज के कार्यक्रम में उपस्थित है। हमारे साथ श्री प्रकाश घुंगरी जी, अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के विषय में। प्रकाश जी बताइए, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या है कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम हमारे यहाँ पे मुंजी पटेल जो एमएलए हुए हैं और उन्होंने भारी मतों से यहाँ पे विजय जिनका हुआ है, इसके लिए। और दूसरा हमारे गुजराती कच्छी समाज के भाणभाई निरसी विद्यालय में से हमारे जो अंधेरी के 4 जन, चंद्रकांत भाई, ललित भाई और रमणीक भाई और दिलीप भाई करके 4 जन 9 राज्य चुन के आए हैं। और उनको मतलब पूरे बॉम्बे में 25 जन के लगभग खड़े थे और वो इलेक्शन वगैरह कुछ हुआ नहीं और 25 जन अपने अंधेरी के उधर हो गए कमेटी मेंबर। सर बताइए कि अंधेरी वासी केवीओ समाज से और अंधेरी गुजराती समाज से जिस तरह के लोग अंधेरी से सामाजिक क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या अंधेरी वासियों का हर जगह पर बोलबाला होगा? हाँ, ये तो बात बरोबर है आपकी। अंधेरी केवीओ सेवा समाज और हमारा पूरा टीम वर्क इतना अच्छा है कि हम जहाँ भी जाते हैं हमारा सब काम हो जाता है। और ये जैसे कि मुर्जी काका है और भी सब जो है नेता, हमारा कुछ भी काम अटकता नहीं है। और अंधेरी केवीओ सेवा समाज हर टाइम, जैसे कि मिठाई का काम है, मिठाई एकदम राहत दर पे देना है। और भी हमारा अंधेरी मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे राहत दर पे हम दवाइयाँ देते हैं। ये सब हमारा प्रवृत्ति मतलब चालू ही रहता है और हमारा सब काम एकदम बराबर है। इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ चंद्रकांत गाला जी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की प्रवृत्ति में ये बिन हरीफा सीट क्या है, तो इनसे बात करते हैं। गाला जी बताइए, किस तरह का आज तक भाणभाई क्षेत्रालय में प्रवेश हुआ, जो इलेक्शन हुआ, इन सब की प्रक्रिया के बारे में बताइए। ऐसा है कि ये 100 साल पुरानी संस्था है हमारी भाणभाई नैसिक छात्रालय में है। अभी उसमें इलेक्शन हुआ, 25 सीट थी, 25 सीट में से 72 फॉर्म आया था। सब उसको मिल के इलेक्शन नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से 25 जन लास्ट में बचे और बिन हुई लोग इलेक्शन हो गया। और उसमें हम लोग कमेटी मेंबर के तौर पर अंधेरी में से 4 जन आए हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि समाज में जिस तरह की प्रवृत्तियाँ बढ़ रही हैं, समाज में अच्छे कार्य हो रहे हैं, तो क्या माना जा रहा है कि अंधेरी वासी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए हर जगह पर अंधेरी का बोलबाला हो रहा है? अंधेरी केवीओ सेवा समाज के पास टीम वर्क है, और जो संस्था में टीम वर्क रहता है वो कभी भी आगे बढ़ती रहती है। अकेला चंद्रकांत भाई के अकेला प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं सकता है, टीम वर्क है हमारे साथ। इसके लिए हम लोग पूरे समाज में अंधेरी केवीओ सेवा समाज का नाम चल रहा है। ललित जी, आप बताइए, आप भी हरीफा छूट के आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। हम छूट के चंद्रकांत भाई के मेरे को नहीं आते थे, उन्होंने बोला फॉर्म भरो, से हमने फॉर्म भरा, इनके बोलने से हम आए। ये टीम वर्क का नतीजा है जो ललित जी भावुक हो गए, तो इसी से पता चलता है कि किस तरह सेवा समाज में एक दूसरे का हाथ लेकर साथ बढ़कर, जैसे मोदी जी का नारा है, एक है तो सेफ है, इसी प्रकार का कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। मैं कुणाल संगोई, AT न्यूज़ के लिए। चंद्रकांत भाई નો ફોન આવ્યો હતો, અમારા દિવાળી તો મારે હમણાં તો વાત થઈ, ખબર આપણી પછી આપણે અરે પ્રકાશ શું છે ભાઈ? આવી જાઓ ત્યાં
भारत माता की वंदे मातरम। सर छाता जो हाँ आप सब पीछे आ जाएंगे एक मिनट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ખાસ કચ્છ में जाके सार मंगाई करता है તમારા ગામની છે ને આવો તમારે કચ્છી સાર ગામમાં જ વણ કરવાના માસીમાં જય ગિરનારી ગામને એક વાત કરું, અમારા આધોઈ ગામમાં એક બહુ મોટા નાગા સંત થઈ ગયા, સંધ્યાગર બાપુ. એમનું પેટ વાક્ય હતું જય ગિરનારી. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની અંદર શપથ લીધા ને મુરજીભાઈએ, ત્યારે ત્યાં જય ગિરનારીનો નાદ જગાવ્યો. વિડીયો મેં અમારા ગ્રુપમાં નાખ્યું. હું વિચાર કરતો હતો કે કઈ કુળદેવી હશે, એવું કઈ હશે. આ બહુ મોટા સંત હતા. હા, હું પૂછવાનો હતો એમને. આમના બાપુજી એમના ખાસ ભક્ત હતા. આમના પિતાજી કાનજીભાઈ એ સંતના ખાસ ભક્ત હતા. કાકા ભારત માતાની કે શિયાળે સોરઠ ભલો અને વળી ઉનાળે ભલો ગુજરાત, પણ વરહે તો અમારો વાગડ ભલો, અરે પાંજો કચડો બારમાં. once more કઈ બોલવાની ઈચ્છા નથી, મેં ચંદ્રકાંતભાઈ નું સાંભળવા જાય તો. સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા શ્રી રાહુલભાઈ, લલિતભાઈ, હસમુખભાઈ, દિવ્યાબેન, કીર્તિભાઈ, મારા કાકા લક્ષ્મીચંદજી, અમારા નગરસેવક હરીશભાઈ અને મારા મિત્ર ચંદ્રકાંતભાઈ અને કવિઓની આખી ટીમ. ક્યાં ગયો પ્રકાશ? હા, નવો અધ્યક્ષ બનાવ્યો ને, એનું ધ્યાન રાખવું પડે. આપણે બધા કચ્છમાંથી આવ્યા છીએ. આપણે બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે 15 દિવસ બધે મહેનત કરી અને મને વિધાનસભામાં મૂક્યો. કાકા, આ વિધાનસભામાં 2,80,000 વોટ છે. બહુ મોટી વિધાનસભા છે. એમાં 1,15,000 મરાઠી વત્તા છે. ઉત્તર ભારતીય 60-70,000 છે. આપણા ગુજરાતી 35-36,000 છે. બધી સમાજે એક સાઈડ મતદાન કર્યું. 10 નગરસેવકના નાના મોટા વોર્ડ છે, એમાં 9 વોર્ડમાં અમે લીડ લીધી છે. એક ખાલી મુસ્લિમ વોર્ડ હતો, એમાં અમે ચંદ્રકાંતભાઈ ને મારી દોસ્તી લગભગ અમે 8,000 નું સ્કૂટર હતું મારા ઘરે, ચેતક લીધું ત્યાંની. એમના ઘરે કાંઈ નતું, મારા ઘરે ત્યાંની દોસ્તી છે, એમ સમજો. પણ આપ બધાનો સાથ સહકારથી વિધાનસભામાં પહોંચી ગયા છે. બીજું, યોગાયોગ સરકાર આવી ગઈ છે એટલે આપણે કામ થાય, ક્યાંય કામ રોકાય નહીં. હમણાં સાહેબે કીધું ને, ચિંતા ના કરતા, જે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર છે ને તમારે કઈ લઈ આવશો. બહુ મારો શબ્દ વાપરો. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ ને એકનાથ શિંદે બહુ સારો, એટલે આપણને બહુ માને નનકો ભાઈ. મને કદાચ ટિકિટ દે અહીંયા એટલા લાઈનમાં ઉભા હોય, બરોબર ને? પહેલા ઝટકામાં ટિકિટ લઈ આવ્યા. કામ ક્યાંય રોકાશે નહીં, સરકાર આપણી છે. અને હું આમ ભાઈબંધાઈ કેટલું જલ્દી એમ ગમે સીએમ ડીસીએમ મંત્રીઓ એટલે એના દોસ્તાર બની જાય એમ. તમે કઈ ચિંતા ના કરતા, એટલો બધો ફંડ અંધેરી માટે લઈ આવશો ને, ચંદ્રકાંતભાઈ ભલે હર રવિવારે નારિયેળ ફોડે જાય. ચિંતા કરવાની તમારી જરૂર નથી. સોસાયટીમાં આ કરો છે એટલે થઈ જાય. બાકી આવા ઘરના ડાયરામાં જરાક મજા આવે બોલવાની. એમ મારાથી બોલી બોલી થાકી જાઉં મને. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. જય જિનેન્દ્ર અને ચંદ્રકાંતભાઈ, કવિઓની આખી ટીમનો મને બોલાવીને સ્વાગત કર્યું. હવે 5 વર્ષ તમારી સેવા કરવાની. ધન્યવાદ. તાઈ જોરા હતા.
કાકા નેક્સ્ટ વીકમાં તમે ત્યાં નાગપુરમાં જઈ આવો, પછી આપણી એક મીટિંગ ઘરની બાકી રહી ગઈ છે, આપણે રાતે ટોટલ આપણી ટીમ સાથે आंखें मने के बनाए जो बोलो बड़े आंखें बंद बनाए जो बोलो मंजूर है। लक्ष्मीजन भाई, ये आपका जी महिला पार्क है, महिला पार्क की लेडीज दर वरे उद्या पार्टी में तुने वो तो नहीं हाँ बने वो तो नहीं हाँ वाली चाहे नहीं कहता एला जो बाबा अच्छा कोई अच्छी अच्छी ना तो आंखें भाभी खासो नहीं ना मुझे गाल का सुना ही लक्ष्मीजन भाई जो को बनाई दले दर वरे उनके बंदे उन्हीं पेट दे कोरे ला दे એટલે વરી કો પાજા લાલબાગ કચ્છી જો કોઈ બનાઈ દે ચીજ વસત કરણી તો કચ્છ વાગજી દુકાનદાર કરણી बराबर है ई जानो खपे ई सर ई आसा के ते रूल चाले जानो खपे जबरदस्त આજે તાકાત બનાયો આને પાકે ખાસો માણસ મળ્યો તાકાત આને ડબલ દે ગઈ તાકાત દેવો 23 તારીખ ફૂટ્યા હતા ના ના એ તો સવાલ જ નહીં કે એ તો ઘર જીગા રાત ચોપવો કે છે તોય પણ હાલે આવવાનો છે 20-22 વર્ષથી આ બધા કાર્યક્રમ હેઠળ 22 વર્ષ થઈ ગયા असांजे बड़े कार्यक्रम में ટોટલ ડેટ બસ ગમે તે રચે પણ એની જે હાજરી વે વેન વેજ આજે મેં ભાભી को બોલાયો હું ફોન પર ગયો કે સરબેને ફોન કરેલું મેં કાકા પણ કાઈ બીજે ઠેકાણ બીજી હતા એટલે કે આજે નહીં આવી શકું એમને વસવામાં મેં બહુ સાથ વસવા યારી તે પછી આપણે પારસીમાં હા હા આપ સૌનો અંધેરી કેવીઓ સેવા સમાજ સ્વાગત કરે છે. एक सर सामने हो जाएगी हाँ सामने सामने एमटीएस में कायमी ट्रस्टी અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રહી મુંબઈ સબઅર્બન में मैनेजिंग सेक्रेटरी हैं ये टीम आखी होने की भानभाई एनसी में અને આગળ બહુ જ સરસ કામ કરતી है जो असांखे खातरी है असांखे भारत माता की जय जय श्री राम जय महाराष्ट्र जय कच्छ। नमस्कार। अपनी बच्चे उपस्थित सम्मान मूर्ति मुरजी भाई पटेल, मंच पर विराजमान ललित भाई, हमारा हसमुख भाई ने आपने सांभळ्या, हसमुख भाई राभिया, मारा मोटा बेन एडवोकेट दिव्याबाला, एडवोकेट कीर्ति भाई, चंद्रकांत भाई, प्रमुख श्री गोगरी साहेब, मारा वडील अपना नगर सेवक हरीश भाई, आप सब मारा स्वजनों, આપણે સૌ કચ્છી છીએ અને કચ્છિયતનો ધબકાર જ્યારે પડે ત્યારે આપણી તાકાતનો અંદાજ દુશ્મનને પણ ન મળે. માનો છો કે નહીં? અને એટલે એક શક્તિશાળી પ્રજા, એક સામર્થ્યશાળી પ્રજાના આપણે સૌ સમાજો છીએ. મારી સાથે અમારા પ્રમુખ શ્રી કચ્છ યુવક સંઘના રાહુલભાઈ ડેલિયા બેઠા છે. અહીં દિલીપભાઈ બેઠા છે, કચ્છ યુવક સંઘના માજી ખજાનચી રહી ચૂક્યા છે. દિલીપભાઈ બેઠા છે રાભિયા. અમારા કચ્છ યુવક સંઘના માજી પ્રમુખ રહી ચૂક્યા છે લક્ષ્મીજનભાઈ. ચંદ્રકાંતભાઈ સાથેનો નાતો અનન્ય નાતો રહ્યો છે અને એટલે આજે સવારે ચંદ્રકાંતભાઈએ મને ફોન કર્યો કે લક્ષ્મીજનભાઈ સાંજે મુરજી કાકાનું સન્માન છે ને આપને આવવાનું છે. મેં કીધું આદેશ. જ્યારે કોઈક સ્વજન આદેશ કરે ત્યારે આવવું પડે એટલે આપણી વચ્ચે આવવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. આપ સૌને વંદન.
મિત્રો, હમણાં બેને કીધું, દિવ્યા બાળાએ, એમણે 18 વર્ષ કીધું, પણ હું 15 વર્ષનો હતો ને ત્યારથી દિવ્યા બાળા અમારા મોટા બેન તરીકે રહ્યા છે. એમના આશીર્વાદ મળ્યા છે, એમનો સહકાર મળ્યો છે. અહીં હસમુખભાઈ બેઠા છે. મારે કેવું છે, જે વિચારધારાની હમણાં વાત ચાલે છે, હસમુખભાઈ આપણી સાથે કદાચ સહમત નહીં હોય, કારણ કે હસમુખ ઉપાધ્યાયના સાથીદાર છે, એટલે કોંગ્રેસની વિચારધારા છે. મારે હસમુખભાઈને કેવું છે, હવે રાષ્ટ્રવાદી વિચારધારાને અપનાવી લો. હસમુખભાઈ, આપનામાં બહુ કાબિલિયત છે, બહુ શક્તિ છે, આપ ધારો કરી શકો. અમે રામ બારોટ જ્યારે ભાજપમાંથી મલાડ વેસ્ટની ચૂંટણી લડતા હતા ત્યારે હું એમને મળવા ગયો હતો રામ બારોટના સમર્થન માટે. એટલે જે પ્રકારે આ રાષ્ટ્ર આજે ગતિમાન બન્યું છે, જે પ્રકારે દેશને એક શક્તિશાળી નેતૃત્વ સાંપડ્યું છે, વર્લ્ડ અને વિશ્વની અંદર જે માણસને દુનિયા સલામ કરી રહી છે, એક નવી જ ઉર્જા સાથે સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર નવચેતનાનો રણટંકાર થઈ રહ્યો છે. આ વેળાએ આપણી વચ્ચે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી, શિવસેના, શિંદે ગ્રુપ અને અજીત પવાર સાહેબની સરકાર જ્યારે શપથ લઈ ચૂકી છે, ત્યારે આપ સૌના સહયોગથી, આપ સૌના આશીર્વાદથી મુરજીભાઈ ત્યાં આપણું પ્રતિનિધિત્વ કરવા માટે પહોંચ્યા છે. મુરજીભાઈ વર્કોહોલિક માણસ છે, એની કાર્યક્ષમતાનો હું સાક્ષીદાર થયો છું, અને એટલે હું દાવા સાથે કહી શકું કે આ માણસને આપણે જે કામ સોંપીએ એ કામ ચોક્કસપણે પાર પડે. અમે બધા એક જ ગામના છીએ, અને એટલે એ બધાના કાકા છે, પણ હું એમનો કાકો છું. મોરજીભાઈની એક નાની વાત તમને કહું કે આ માણસ કઈ પ્રકારે કામ કરનારો માણસ છે. અમે કચ્છ જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી હતી, આધોઈ જિલ્લા પંચાયતની બેઠક પરથી અમારા મિત્ર નરેન્દ્રદાન ગઢવીના ધર્મપત્ની ચૂંટણી લડી રહ્યા હતા. હું અને મોરજી કાકા બંને અમે સાથે હતા. ત્યારે એક ગામની અંદર અમે ગયા. એ ગામની અંદર લોકોએ અમારી સમક્ષ એક રજૂઆત કરી કે અહીંથી પાણીની પાઇપલાઇન 2 કિલોમીટર દૂર જવું પડે છે, અમારા બૈરાઓને બહુ તકલીફ પડે છે, તો તમે જીતી આવો તો સાહેબ અમને આ કામ કરાવી આપજો. એટલે મુરજી કાકાએ મને પૂછ્યું કે લક્ષ્મીચંદ કાકા કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચો છે? તો મેં કીધું 1.5 લાખ રૂપિયા જેવો ખર્ચાનો અંદાજ હશે. મને કે એક કામ કરો, મારા ખિસ્સામાંથી આપી દો 2 લાખ. એ આપણે જીતીએ ને પછી એ લોકો પાણી પીએ એ મને મંજૂર નથી. આજે જ એમને પાણીની આવતીકાલથી એ વ્યવસ્થા થઈ જોઈએ. આપણે જીતીએ કે હારીએ પછીની વાત છે. આ પ્રકારની એમની કાર્યશૈલી છે, આ પ્રકારે કામ કરે છે. ગજવાની અંદર હાથ નાખીને ગજવામાંથી નીકળેલા સંપત્તિ દ્વારા એ સમાજની શ્રેષ્ઠતા માટે પોતાની સંપત્તિનું સર્જન ત્યાં સમર્પણ કરી દે છે. આ વ્યક્તિ જ્યારે આપણી વચ્ચે આપણા પ્રતિનિધિત્વ તરીકે હોય ત્યારે આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. અને આ સમય છે, સમયે બહુ મોટી વળાંક લીધો છે. આ રાષ્ટ્રને આ પહેલા ક્યારે ન મળ્યું એવું નેતૃત્વ મળ્યું છે. અને એટલે જ્યારે મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાની અંદર આ તાકાત ઊભી થઈ રહી છે, ત્યારે મારે તો આપ સૌ બેઠેલા ભાઈઓ અને બહેનોને કહેવું છે, આપ કચ્છી છો, આપનામાં એક તાકાત છે. કચ્છ અને વાગડનો વ્યક્તિ જ્યાં બેઠો હોય ત્યાં કચ્છનું સામ્રાજ્ય સર્જી શકે. આપણી પાસે આપણે એવી તાકાત ધરાવી છે. મોરજી કાકા બધું કરશે એવું માનીને આપણે બેસી નથી રહેવાનું. આપણે મોરજી કાકા કામ કરવા માટે પ્રેરિત થાય એ માટે આપણી માનવ શક્તિનો સહયોગ એમને ધરવાનો છે. કચ્છી સમુદાય બેઠેલા લોકો એક નિશ્ચય કરી લે કે અમારે આ અંધેરી મતક્ષેત્રની અંદર એક એવું નમૂનેદાર કામ ઊભું કરવું છે જેના દ્વારા આ પ્રજાનો કલ્યાણ થાય, સાથે સાથે મોરજીભાઈનું ગૌરવ વધે અને કચ્છી સમાજનું ગૌરવ વધે. આ પ્રકારે કામ કરવાનું છે. હું રાહુલ મારા મિત્રને હમણાં કહેતો હતો કે આપણા માટે કચ્છીઓ સંઘ માટે આ બહુ મહાન સમય આવ્યો છે. આપણે ફેલાવવા માટેની તાકાત બતાવવી પડે. આપણે કોઈ પણ કામ કરવા માટેની સાહસિકતા બતાવવી જોઈએ. આપણે કામને અંજામ સુધી પહોંચાડવા માટે કૂદી પડવાની યાહોમ કરીને કૂદી પડો ફતે છે આગે, આ મંત્રને આપણો જીવન મંત્ર બનાવીને કામ કરવું જોઈએ. કશું અશક્ય નથી મિત્રો. આ જગતની અંદર કશું અશક્ય નથી. વ્યક્તિ જ્યારે ઠાની લે, સ્વામી વિવેકાનંદના શબ્દો મને યાદ છે કે સામર્થ્ય જીવન હે, દુર્બલતા મૃત્યુ. આપણે આપણી જાતની અંદર સામર્થ્ય પેદા કરીએ તો અહીંનો એક એક કચ્છી એક એક કચ્છ જેવો છે મારા ભાઈઓ. આ તાકાતનું નિર્માણ કરો.
આપણે નિશ્ચય કરો કે આ વિસ્તારની અંદર આવનારા દિવસોમાં પ્રજા કલ્યાણના કાર્યો આપણે કરવા છે, આપણા સમાજના માધ્યમથી કરવા છે, અને એ માટે જ્યાં ટકીએ ત્યાં મુરજીભાઈનો સહયોગ લેવાનો છે. મને વિશ્વાસ છે મુરજીભાઈ રાતના 2 વાગે પણ તમે એના ઘરનો ટકોરે દરવાજો ખોલશો ને, મારી ખાતરી છે કે તમને હોકારો આપશે. અને એટલે અમે બધા તો કેવા લોકો છીએ, ચંદ્રકાંતભાઈ, રાહુલભાઈ ને અમે બધા બેઠા છીએ, ઘણા બધા અમારા સંઘના મિત્રો બેઠા છે. અમારા માટે તો કચ્છ એટલે શું છે, કચ્છિયત એટલે શું છે, રાષ્ટ્રીયતા એટલે શું છે. એક કવિએ કહ્યું છે, અસાજો જીણતર તોલા અસાજો મેણ પણ તોલા, વતનજી પાક મીટી મે ખપીને ખાખ થી દાસી. આ અમારી કચ્છિયત છે. અમે રાષ્ટ્ર માટે મરી જીતવા માટે તૈયારી સાથે જીવીએ છીએ. માથું હાથમાં લઈને આ રાષ્ટ્રના કલ્યાણ માટે કામ કરવાના સંકલ્પ સાથે નીકળ્યા છીએ. અને રાષ્ટ્રનું કલ્યાણ હોય કે કચ્છનું કલ્યાણ હોય કે મહારાષ્ટ્રનું કલ્યાણ હોય, અમારા માટે અમારા જીવનનો સંકલ્પ છે. એ સંકલ્પને સિદ્ધ કરવા માટે જ્યાં જે પ્રકારે જરૂર હોય એ પ્રકારે અમે કામ કરવા તૈયાર છીએ. આપણે ફરી ફરીને કહું છું, આપ સૌ વતીથી મુરજીભાઈને અભિનંદન આપું છું. મુરજીભાઈએ મારા ગામનું નામ રોશન કર્યું છે, સમગ્ર કચ્છિયતને રોશન કરી છે. અને આ કચ્છિયતનો ગુલાબ અને મુરજીભાઈ, કોઈ પણ વ્યક્તિ એક પાર્ટીના સભ્ય હોય, મુરજીભાઈ 2 પક્ષનું સમર્થન ધરાવે છે. એ સિંધે સેનામાંથી જીત્યા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનથી જીત્યા છે. એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પણ વ્યક્તિ છે અને સિંધે સેનાના વ્યક્તિ છે. આવું વ્યક્તિત્વ બહુ ઓછા લોકોને આ સૌભાગ્ય મળે કે સિંધેના ગ્રુપમાંથી ચૂંટણીની ટિકિટ મળે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા હોય અને બંને પક્ષોને જીતાડવા માટે તનતોડ મહેનત કરે. આપણે સૌ કચ્છીઓ આવનારા દિવસોમાં એક ઇતિહાસ આલેખવા માટે તૈયાર થઈએ. આપણે મુરજીભાઈને સમર્થન કરીએ અને મુરજીભાઈ ખૂબ જ યશસ્વી બને એવી શુભકામના આપીએ. સાથે સાથે આજે અહીંથી 4 આપણા જે ભાણભાઈ નેન્સી વિદ્યાલયની અંદર જે બિનહરીફ રીતે નિયુક્ત થયા છે એવા દિલીપભાઈ હરિયા, રમણીકભાઈ ગાલા, લલિતભાઈ અને ચંદ્રકાંતભાઈ ગાલાને પણ હું હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. ભાણભાઈ નેન્સી મહાવિદ્યાલય આપણા કચ્છ સમાજ માટે એક બહુ મહત્વનું માઇલસ્ટોન છે. મહિલા સશક્તિકરણ જે નરેન્દ્રભાઈ વાતો કરી છે, આપણો સમાજ આ મહિલા સશક્તિકરણ ભાણભાઈ મહિલા કોલેજ દ્વારા, આ ભાણભાઈ વિદ્યાલય દ્વારા વર્ષો પહેલાની શરૂઆત કરી છે. આપણે સૌ આપ એ જગ્યા પર 4 મિત્રો જઈને ખૂબ જ યશસ્વી કામગીરી કરો અને ભાણભાઈ નેન્સી વિદ્યાલયને પણ એક ગૌરવ અપાવી શુભકામના આપ 4 મિત્રોને પણ આપું છું. આપ સૌને વંદન. ભારત માતા કી જય. દાડો મોજ કરે. ખૂબ ખૂબ આભાર.